ابھی شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے متعلق کچھ نازیبا الفاظ کہے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان دو شخصیات کا آپس میں موازنہ کرنا میں گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں. ایک بندہ موریلٹی کی اعلیٰ ترین مثالیں پیدا کرتا ہے اور دوسرا ایسا ہے جس کے متعلق میں خود ان کی فیملی ہی کے کچھ الفاظ ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے میاں شریف صاحب کے. ان کے متعلق ان کے ایک صاحبزادے یہ فرماتے ہیں کہ وہ انتہائی بھوکے ننگے اور کسان اور غریب آدمی تھے. ٹھیک ہے جی، ہم نے مان لیا. اور انہی کی جو بھتیجی ہیں مریم صاحبہ، ان کا یہ فرمانا ہے کہ نہیں، یہ نواب اور رئیس العظم اور بہت ہی امیر آدمی تھے. اب ایک میاں شریف محنت کرنے والا پرانا آدمی ہے، وہ اس دنیا میں بھی نہیں رہے، تو اب ہم پوتی کی بات مانیں یا چچا جان کی بات مانیں؟ آیا ان کو ہم کسان مانیں؟ آیا ہم ان کو ایک امیر اور کبیر آدمی مانیں؟ جب بھی کوئی آدمی کسی کے متعلق بات کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ساکھ دیکھی جاتی ہے کہ وہ کس ساکھ کا آدمی ہے اور وہ کیا بات کر رہا ہے. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر سکتا ہوں کہ بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے پوری 13 پارٹیاں آج اپنی ساکھ لوگوں کے دلوں میں کھو چکی ہیں. اگر جو ان کے الفاظ عمران خان صاحب کے متعلق ہیں، آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ ان کے وہی الفاظ زرداری صاحب کے متعلق ان کے جذبات سنیں تو اس سے 1000 گنا زیادہ سخت اور سست باتیں انہوں نے کی ہوں. آج وہی زرداری صاحب ہیں جن کے لیے وہ تعریفیں کرتے نہیں تھکتے. آج ان کی بھائی بندی ہوئی ہے اور اس بھائی بندی کا صرف اور صرف ایک ہی پیمانہ ہے کہ جتنے گھروں نے چوری کی ہوئی تھی وہ اپنی چوری کو بچانے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے حرام کھایا ہے اس پیسے کو ہضم کریں. میں ان کو طریقہ بتاتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے عمران خان صاحب سے اپنی جان چھڑوا سکتے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سربسجود ہو کر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل سے عمران خان صاحب کی محبت اور اعتماد کو ختم کر دے. اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، وہ جو چاہے کر سکتے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ الٹے لیٹ کر اپنا ناک رگڑے زمین کے اوپر اور لوگوں سے معافی مانگے کہ اے پاکستان کی عوام، ہم نے 30 سال آپ کو بہت بے وقوف بنایا اور ہم نے بہت ہی گندے طریقے سے بے وقوف بنایا. آپ حیران ہوں گے، اسحاق ڈار صاحب یہاں سے جب مفرور تھے تو وہ وزیر اعظم کے اس پر گئے ہیں، طیارے پر گئے ہیں. بھائی اسحاق ڈار صاحب ایک کھاتے پیتے امیر آدمی ہیں، پر وہ جب واپس آئے تو انہوں نے پاکستانی پوری قوم کو کہا ہے کہ تم لوگ جوتے کی نوک پر ہو، لو میں مفرور ہوں، 5 سال مفرور ہوں، اب میں پھر وزیر اعظم کے جہاز پر آ رہا ہوں. یار آپ امیر آدمی ہو، اپنے پیسے خرچو، جہاز چارٹر کر کے خود آؤ. یعنی سرکار کے خرچے کے اوپر جانا، سرکار کے خرچے کے اوپر آنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ پاکستانی قوم تم کیڑے مکوڑے ہو، تم حقیر ہو، تم لوگ جو ہو تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم جس طرح چاہیں جب چاہیں ہم اقتدار کی کسی بھی مسند پر آ کر بیٹھ سکتے ہیں. تو وہ دن گئے جب آپ لوگوں کو بے وقوف بناتے تھے. آج پلے گروپ کے بچے سے لے کے 80-90 سال کے بابے تک جتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں یا تھوڑا سا بھی سیاسی شعور رکھتے ہیں، انہوں نے ان کو پرکھ لیا ہے اور وہ عمران خان صاحب کی زبان پر لبیک بھی کہتے ہیں اور وہ صرف انتظار کر رہے ہیں کہ کس وقت عمران خان صاحب کال دے اور ان کو کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہ ملک میں ملے اور نہ ہی ان کو بیرون ملے. بہت شکریہ. چوہان صاحب کی آج ہارس ٹریڈنگ سے متعلق ہے، کیا وہ جو پرانے خان صاحب کے شرک والے بیانیے تھے اس کا کیا بنے گا؟ شرک کا ہو یا توحید کا ہو یا جو بھی آپ کہیں، اللہ پاک کے کرم سے، نبی پاک کے صدقے وہ بیانیہ بھی، وہ سوچ بھی بالکل قائم اور دائم ہے. میں اپنی گفتگو کے اندر رکھ چکا ہوں کہ آپ کسی اندھے بہرے لولے لنگڑے کسی کو بھی، چاہے وہ عقل اور دانش کا ہو، عقل اندھا بہرا، چاہے وہ فزیکل ہو بہرا ہو، اس کو آپ ذرا وہ دکھائیں نا پورے کا پورا کلپ، تو وہ بتا دے گا یار یہ تو ساری کی ساری جو ہے نا فیبریکیشن ہے اور ساری کی ساری ڈرامے بازی ہے. یہ تو بھاجن ایک آڈیو کہیں سے جوڑی ہوئی ہے، دوسری کہیں سے لی ہوئی ہے، تیسری کہیں سے لی ہوئی ہے، چوتھی کہیں سے لی ہوئی ہے. ان کو آپس میں ملا کر 2 فکرے ایک فکرے کو باقی کسی وقت پہ جو ہے نا وہ کی گئی
जनाब गुफ्तगू के साथ जोड़ के और फिर सब टाइटल में वो मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस करके चलाएगी या इस तरह की चीज़ों से चौहान साहब, किसी की इज्जत ऑडियो लीक्स में बाजवा साहब और इमरान खान साहब की गुफ्तगू दिखाई गई है, तो क्या ये बावर कराना चाह रहे हैं फौज को कि फौज हुकूमतें तोड़ने और बनाने में मुलविस रहती है? ये क्या ऑडियो लीक एक ऑडियो लीक्स में बाजवा साहब कह रहे हैं कि 5 मेंबर तुम्हारे जा रहे हैं आ रहे हैं, इस तरह की गुफ्तगू। अच्छा चौहान साहब, एक तो अच्छी चीज़ है कि आप सियासतदान एक दूसरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने की बजाय उनके जो मेकअप है उसको आप तैयार होना चाहिए। अब ये बताएं कि जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है तहरीक इंसाफ का, इसमें क्या एजेंडा ये होगा कि हमें इक़्तिदार दिया जाए कि आवाम की भी कोई बात होगी? इस वक्त जो मुल्की हालात हैं वो आपके सामने, इसमें सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा यही होगा कि हमें इक़्तिदार दिया जाए? बात यह है, शोएब साहब ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि आप जनाब सियासतदानों की जनाब ड्रेसिंग और जनाब बाकी मेकअप शेकअप और इसकी तरफ भी फोटो देते हैं। अब आप बताएं ना, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपने आर्टिफिशियल नेल लगाए हुए हैं, 4 इंच लंबा नेल जो है ना, उसको ऐसे ऐसे करके आप कहते हैं इमरान खान साहब को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए, ये अंकल्स किधर हैं, बार बार बानो बानी इधर से दो हाथ उठा के जो है ना, भाई सियासत करो या मॉडलिंग करो, एक काम करो ना, ये डबल एक्शन राइट ना करो। अब फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आप वहाँ पे चले गई, अपने मुंह से आपने कहा कि मैं सर्जरी करवाने जा रही हूँ, ये हमने इल्ज़ाम नहीं लगाया, वो अपने मुंह से कह रही हैं, वो पिछले 3 साल से डिमांड कर रही हैं कि यार मैंने वहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे ऑपरेशन और सर्जरी है जो पाकिस्तान में नहीं होती। वो पाकिस्तान की आवाम मर रही है, पाकिस्तान की आवाम को आपने जीने का हक ले लिया। पाकिस्तान की आवाम जो है वो 30 मार्च तक इंतहाई खुशो फजू के साथ पाकिस्तान की इकॉनमी भी और पाकिस्तान की आवाम भी सुख और चैन के साथ ज़िंदगी बसर कर रही थी। आपने फॉरेन जनाब एलिमेंट्स को यूज़ करके और फिर डॉलर्स और डीलर्स की गोद में बैठ के आपने हस्ती बस्ती इकॉनमी को, मईशत को, रियासत को, हुकूमत को आपने तलपट कर दिया। और फिर सिले में क्या मिला? सिले में मिला जनाब आपकी 44% जनाब महंगाई पूरी पाकिस्तानी। आप बताएं ना, सारे कैमरामैन सामने खड़े हैं, घर का किचन चल रहा है, सारे कहेंगे नहीं चल रहा, तो भाई हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। तो जनाब आप अपना जनाब काम सीधा करने के लिए, मॉडलिंग के लिए जनाब आप उधर तो चले जाओ, लेकिन पीछे आवाम का बेड़ा गर्क कर जाओ, इससे हमारा हक बनता है कि हम इसके ऊपर जनाब क्रिटिसिज्म इसकी वजूहत क्या है, किस बात का डर है? जरा आईनी लिहाज से बता दें कि कैसे हो सकता है कि आप इतना लंबा इलाज करें, लोगों को इतना जाना पड़ता है, वहाँ कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, कोई सांस ही नहीं है, डिफॉल्ट कर रही है, डर है कि कोई गवर्नर का डर है, किसी और का डर है? तसल्ली से आइन के अंदर जो आई थिंक सो कि आइन का आर्टिकल 67 है, जिसके तहत तमाम अदारों के जो अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं उस आइन के आर्टिकल 67, 68 या 69 में से एक है। अब जो असम्बली के प्रोसीजर्स और रूल्स हैं कि जो उस आर्टिकल के आइन के साथ ज़रा कनेक्ट होकर आइन का हिस्सा बन जाते हैं, उसके तहत भाईजान डेज है कि इतने डेज हैं 365 में से जिसमें असम्बली का इजलास होना चाहिए। पहली चीज़ आप कह दिया माशाल्लाह, आप खबर है। दूसरा, कोई किसी किस्म की ऑब्लिगेशन या कंस्ट्रेंट या हर्डल या बैरियर या ऑब्स्टिकल नहीं है कि आपने जनाब एक इजलास कितने दिन जारी रखना है, कितने दिन जारी नहीं रखना। अगर गैर आईनी होता तो चौधरी परवेज़ लाई साहब माशाल्लाह पाकिस्तान के इस वक्त सबसे सीनियर तरीन जो 3-4 पॉलिटिशियन हैं उनमें से एक हैं, और पंजाब के शायद नंबर 1 है, जो डिप्टी वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, स्पीकर। कि आसिफ अली जरदारी से कांटेक्ट हुआ है चौधरी शुजात का, उसमें जो स्टेटमेंट उनकी सामने आई है वो ये कह रहे हैं कि नंबर 1 आइटम जो है लॉन्ग मार्च का, वो तो मुतालबा है इमरान खान का इलेक्शन, लेकिन वो अपने लॉन्ग मार्च में गरीब आदमी के लिए अशिया ज़रूरिया की कीमतों को कम करने का तजवीज़ भी दें। आपके ख्याल में ये तजवीज़ इमरान खान के लिए होनी चाहिए थी या चौधरी परवेज़ इलाई के लिए? देखें, हम बुनियादी तौर पर आवाम को इस महंगाई के, बेरोज़गारी के, मारामारी के, अफरा तफरी के, छीना छिपी के, टाइफल बदूती के और गुलामी के चुंगल से निकालने के लिए ये हकीकी आज़ादी मार्च है। इसमें महंगाई भी शामिल है। अच्छा भला मुल्क चल रहा था, 3200 अरब से ज़्यादा पाकिस्तान की रियासत और फिनांस डिपार्टमेंट ने कभी टैक्स कलेक्ट नहीं किया था, रेवेन्यू कलेक्ट नहीं किया था। 6200 अरब तक ले गए, 3000 अरब एक साल के अंदर बढ़ गए। अगले साल में ये 9000 अरब हो जाना था। उससे अगले साल के एंड में जब हुकूमत जानी थी, ये आपका 12000 या 10000 या 11000 अरब होता, तो पाकिस्तान ने अपने पाँव पे खड़े होना था।
पाकिस्तान को अपने पाँव पे ना खड़ा होने देने की वजह से इन्होंने ये सारी साजिश की, बैरूनी ताकतों ने और ये अंदरूनी जनाब इंस्टीट्यूट ने। तो जनाब ये सारा कुछ जो हो रहा है हकीकी आज़ादी मार्च